ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. имрӯз мо дар барнома қарор додем вобаста ба васфи муҳаббати самимӣ ва аҳду вафо дар шоҳномаи фирдавсӣ суҳбат карда бошем. хуб, бо ин мақсад ба студияи телевизиони вилояти Суғд доктори илмҳои филологӣ, муовини ректори донишкадии илмҳои дақиқ ва технологии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Муҳаммадшоҳ Мирзозодаро даъват кардем. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва тавре ки аз эълони мавзӯи барнома дарк кардед, имрӯз мо дар бораи ишқу муҳаббат суҳбат мекунем ва дар суҳбатҳои пешина масалан бо дигар иштирокчиён ва шумо низ худатон чанд маротиба дар барномаи мо иштирок карда будед. мо дарк кардем ва албатта ман итминони комил дорам ки тамошобинони ҳушманди мо низ дарк карданд ки худи ана ҳамин асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ Шоҳнома ин саропо хирад аст, ин саропо илм аст, ин саропо дониш аст ва ба ана ҳамин хирад ба дониш Фирдавсӣ хеле ва хеле тарғибам кардааст, ташвиқам кардааст ва албатта ҳамеша Шоҳнома хонандаи худро як ба ҳаёти саодатмандона даъват мекунад, ба он ҳидоят мекунад ва имрӯз ки мо қарор додем вобаста ба васфи муҳаббати самимӣ ва аҳду вафо дар Шоҳнома суҳбат кунем. Албатта ин паҳлӯ низ дар Шоҳнома хеле ба дараҷаи зебо тасвир карда шудааст. Фирдавсӣ ин паҳлӯи ҳаёти инсониятро низ нишон додааст, чунки инсон бе ишқу муҳаббат зиндагонӣ карда наметавонад ва бе ишқу муҳаббат дар рӯи замин ҳаёт вуҷуд дошта ҳам наметавонад. ва ба ҳамин хотир мо имрӯз ба қароре омадем ки ба ана ҳамин паҳлӯи дигари Шоҳнома ки дар он ҷо масалан бисёр қаҳрамони Шоҳнома бо як ишқи муҳаббати самимӣ ҳаёти худро пеш бурданд ва ишқу муҳаббати самимии онҳо барои имрӯзина мардум низ намуни ибрат шуда метавонад. Қарор додем вобаста ба ана ҳамин масъала суҳбате карда бошем. хуб, дар бораи саргузаштҳои ошиқона дар Шоҳномаи Фирдавсӣ дар нахуст саволи худ ман мехостам фикру андешаи худро баён дошта бошед. саломат бошед. чӣ тавре ки худи ҳаким Фирдавсӣ мегӯяд, бадин нома бас умрҳо бигзарад, бихонад ҳар он кас ки дорад хирад. намирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандам. дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед ки Шоҳнома асари таърихӣ аст, асари адабӣ аст, асари бадеӣ аст ва вақте ки дар чанд суҳбатҳо гузошта мо асари диловарию ватандорию ҳифзи буму сарзамину номус нанг далерӣ шуҷоат хиратмандӣ ва ахлоқи ҳамида суҳбат кардем ва дар ҳақиқат чун имрӯз яке аз дигар мавзӯъҳо аст, мавзӯи ишқ, ки Фирдавсӣ ҳам дар чандин достонош ба ҳамин мавзӯъ рӯ овардааст ва дар ҳақиқат ҳамин муҳаббат аст, ҳамин дилдодагӣ аст ки боиси диловарию боиси корномаҳои зиёд мегардад. ва агар мо нигоҳ кунем дар аксари достонҳои адабиёти ҷаҳон ҳам он диловарон, он паҳлавонон ё он нафароне ки машҳур шуданд ба хотири ҳамин муҳаббату дилдодагӣ чандин ҷонбозиҳо карданд ки ҳаким Фирдавсӣ худаш дар чандин достонҳое ки дар ин ҷо ёд кардааст маҳз аз ҳамин чиз ёд кардааст. ва Фирдавсӣ агар нигоҳ кунем дар Шоҳнома чандин достонҳое ҳастанд ки дар он ҷо дар бобати муҳаббату дилдодагӣ сухан меравад. бузургтарин достоне ки ин ҷо дар бобати ишқу муҳаббат мешавад, ин достони Золвару Доба аст. аммо дар дигар достонҳо яке ҳозир дар бораи онҳо каме сухан мегӯем, ҳамин мавзӯи ишқ матраҳ шудааст. мисол достони Рустам ва Суҳроб дар бобати ишқи Рустам ва Таҳмина, ё дар бобати муҳаббати Суҳроб ба Гурдофарид, ё дар достони Сиёвуш ки муҳаббати поки Сиёвуш нисбат ба Фарангиз дар он ҷо оварда шудааст. достони дигари дилангезтарине ки пас аз достони Золвару Доб меистад, достони Бежан ва Манижа ки дар бобати муҳаббати бепоён, вафодорӣ ва самимияти Манижа ва Бежан дар ҳамин ҷо нақл мекунад. лекин як чиз боиси таҳкид аст ки тамоми достонҳои ошиқонае ки Фирдавсӣ овардааст, дар онҳо ёд кардааст,
یک ویژگی‌های به خود خاص را دارد. مثال اگر عشق رستم به تهمینه نمونه اخلاق بلندی انسانی آریایی باشد، ما در محبت گردآفرید و سهراب میبینیم که در آنجا یک غروری نجیبی، غروری ملی یک زنی آریایی تصویر میشد. هرچند که گردآفرید در همون یک لحظه دیدار به گفتی مردمانی ما از یک نگاه هم سهراب به گردآفرید و هم گردآفرید به سهراب عاشق شده باشند هم، لیکن همین غروری ملی گردآفرید نگذاشت و همون عفت پاک آریایی و نگذاشت که و همین چیز رو آشکار کنند. و وقتی که سهراب او رو رها میکند، چون در یک لحظه میپرسد که آخه عهد و وفا چی شد؟ کجا رفت پیمان که کردی پدید، چو بشنید گفتار گردآفرید، بخندید و آنگه به افسون بگفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. یعنی همین خصوصیت های خاص در هر یک داستانی که در بابت عشق و محبت است در همینجا نشان داده میشه. همچنین فردوسی زمانی که از همین ماجراهای عشقی، از داستانهای عاشقانه سخن میگوید و همیشه پاکی و عفت زنانه را بسیار مقدم نشان میدهد. و ما وقتی که نگاه میکنیم به همین مثال محبت رستم به تهمینه و یا دیگر داستانهایی که در همین جا آمده است، میبینیم که چقدر عفت و پاکی ها هست که فردوسی همه وقت در مناسبت دلدادگان همین پاکی و عفتی که خاصی گذشتگان ما است نگاه میدارد. تنها در تمام ابرازهایی که در موضوع عشق در اینجا سخن رفته است، یک تنها ابرازی سودابه به طریق منفی آورده شده است. یعنی اون محبتی که سودابه نسبت به سیاوش پیدا کرده بود، دیگر همه محبت هایی که فردوسی تصویر کرده است نشان از پاکی است و همش با خانه‌دار شوی، یعنی با اویل برپا کنی، با اجرایش عهد، با اجرایش وفا چی می شود؟ جمع بست میشه. دیگر چیز خصوصیتی مهمی همین داستان های عاشقانه که در شاهنامه آمده است این است که تمامی محبت ها در سرزمین بیگانه صورت میگیرند. یعنی در سرزمین خودی نه. و اگر ما نگاه کنیم از همین زالیزر سر کنیم، مثال رودابه دختر شاه کابل بود، یا که رستم وقتی که با تهمینه دل میبندد یا که تهمینه دوستداری خود را برای رستم اظهار میکند، این در سمنگان میشه نه در خاک ایران، چون که در همون مکان بیگانه است. و همین چیز را ما در سیمای سهراب هم میبینیم، چون سهراب به ایران لشکر کشیده بود و به دختر ایرانی یعنی به گردآفرید دل میبندد، دل بسته بود. بله. یا که کاووس پدر سیاوش دختر شاه هماوران سودابه را به زنی میگیرد، یا گوشتاس دختر قیصر روم کیتایون را. یعنی اگر ما همین را نگاه کنیم میبینیم که هر یکی همین محبت ها، دلدادگی ها در بیرونتر از سرزمین خودشون جای گرفته است. و حتی بیژن هم وقتی که در ملک بیگانه در توران گویا به دختر افراسیاب یعنی منیژه دل میبندند. و همین اشاره های فردوسی هم در همین جا نشان میدهد که همین محبت ها دورتر از وطن صورت گرفتند، چون که اساسا این پهلوان ها هم وقت در وطن به خاطر مبارزه، به خاطر مشق ها، به خاطر اون کارهایی که وابسته به دیار و به سرزمین بود پایبند هستند. لیکن همین در همین داستان هایی که اگر یک مثال داستان های عاشقانه که یک ماجراهای کوتاه دارن، به جز داستانی زال و رودابه دراستر یا بیژن و منیژه، دیگرش که یک لحظه کوتاه هست، فردوسی توانسته است که همین پاکی، عرق و نژاد و همین اخلاق حمیده دلدادگان را نشان دهد. در یگان داستان هایی که فردوسی نشان داده است از همین چارچوبه های اخلاق نیاگان ما بیرون رفتگی نیست. حتی آنها چی هست وقتی که از آنها سوال هم میکنن، آنها در عهد و وفا سزاوارند. مثلا ما اگر نگاه کنیم منیژه به خاطر بیژن خودش دختر شاه بود، از تمام دارایی ها، از تمام فراغت ها، از تمام لحظه هایی که سیر و پر بود دست میکشه و در سر همون چاهی که بیژن در همون جا بود چندین روزها را پسی سر میکند تو آمدن کاروان ایرانیان و به آنها همین خبر را میرساند، به یک واسطه بیژن را از اونجا خلاص میکنه. یا که فرنگیس که او نیز دختری شاه بود، وقتی که همسر سیاوش میشود در تمام اون همراه سیاوش میمونند و حتی پسر سیاوش کیخسرو را پس از مرگ سیاوش همراه میبرد به ایران. در چندین لحظه
از دشمنان او را حمایت میکنه، یعنی به جاهای رستی میرن، پناهگاه میجوید، پناه مییابد و همین کیخسرو یکی از شاهان مشهور میشه. این به آن اشارت میکند که گذشتگانی ما، نیاگانی ما همین عهد و وفای و صداقت رو از همه چیزها بالا می داشتند که حکیم فردوسی همین توانست است که همین محبت جاودان نشان دهد. و چطوری که شما قید کردید هر جا که کارنمایی هست، دلیری هست، محبت است. چون خواجه میگه که هر گه از ناامیدی تن به مردن میدهیم، عشق ناگه میرسد ما را مظفر. خوب، تشکر زیاد استاد. در حقیقت در شاهنامه فردوسی محبت صمیمی قهرمانان او به طور شایسته تصویر کرده شده است. البته این در حیات انسان طوری که گفتیم این عشق و محبت یک چیزی خیلی مهم است و شما در آغاز صحبت به همین داستان زال و رودابه اشاره نیز کردید و من میخواهم در همین بابت شما یک مفصلتر سخن میکردید، یعنی وصف محبت صمیمی و عهد و وفا در داستان زال و رودابه چگونه تصویر شده است؟ در حقیقت چطوری که ما اشاره کردیم از روی نوشته های محققان هم، از روی نوشته های عالمان و آن نفرانی که با شاهنامه کار میکنند در اکثر جا نوشته آنها اشاره شده است که نخستین داستان عشق و دلدادگی و عهد و وفا این داستان زال و رودابه می باشد. و چطوری که ما میدانیم زال در شاهنامه همچون زال زر یاد شده است، پسری سامی نریمان می باشد و وقتی که از کودکیش با مویهای سفید تولد شد او را از گویا که به یک جای بردند و سیمور اون را تربیت کرد و همین چیزها با آهستگی وقتی زال یک نفر جوانی بالا بلندی و زیبا سیما شد و یک زمان وقتی که با رودابه که دختر شاه کابل است دلدادگی محبت پیدا میکنند، در اینجا فردوسی در همین داستان خیلی همین محبت رو زیبا تصویر کرده است. هرچند که اگر ما نگاه میکنیم در بین آنها مانعه ها بود، صد بود، مشکلات های زیاد بود، لیکن هم رودابه و هم زال همین مشکلات ها را آهسته آهسته پسی سر کردن و به وصال همدیگر رسیدن. و حتی در یک جا وقتی که رودابه را میگویند در بابت محبت و میگویند که تو از دینی دیگر هستی، از کش دیگر هستی، از سرزمین دیگر هستی و میگوید که برای من برای رسیدن به وصال، برای محبت یگان کش و دین و آیین مانع شده نباشد، مانع نباشد، چون که عشق سرحد ندارد. بله درست است. محبت ها به سرحد هستند و این از ابتدا همین گونه بود و فردوسی غایه اساسی داستان را به همین نکته اشاره میکند که یعنی وقتی که دلدادگان میخوان با همدیگر رسند دیگر یگان چیز صد راه آنها شدن نمیتواند و وقتی که اگر ما همینجور نگاه کنیم در همین داستان وقتی سیندخت مادر رودابه از همین چیز آگاه میشد به او تاکید میکند که در ما همین گونه رسم بود که اگر دختری تولد میشد او را میکشتن، یعنی اما من وقتی تو به دنیا آمدی مانع همین چیز شده بودم و امروز اگر پدری تو فهمد یعنی مهراب کابلی این برای من باز یک مصیبت دیگر خواهد شد. و حتی وقتی که مهراب این چیز را میفهمد خودش دیگر یاروی رفته قبضدان داشت، او میگوید که اگر ایرانی ها این را فهمند سامی نریمان یا منوچهرش را فهمد به سر ما چی بلاها میاد. و همین سیندخت به خاطر محبت دخترش به خاطر همین دلدادگان شده خودش به نزد سام میرود، به نزد سامی نریمان صحبت میکند در آنجا و همین عقل و ذکافت خودش که یعنی اثبات میکند که محبت برای محبت سرزمین، برای محبت بیگانگی، برای محبت دین و آیین و کش دیگر موجود بودن نمیتواند و از همین سبب آنها با همدیگر چی میکنند، با وصال همدیگر میرسند. و در بابت دیگر در اینجا فردوسی در برابر سرودن عشق یعنی در همین داستان زال و رودابه هم در موضوع اخلاق، هم در موضوع فرهنگ و هم در بابت آیین ها گپ بزند. وقتی شاه منوچهر از این چیز آگاه می شود از عشق زال و رودابه با سام میگوید، تاکید میکند که تو کش و آیین ما رو میدانی، عنعنه های ما رو میدانی، چرا به همین چیز تو راه دادی؟ ولیکن پس از آنه که میگوید که نباشد بیاید ما زال را امتحان میکنیم و حتی ببینید که در همون دوره هم
برای همین دلدادگان امتحان بود و چون زال به نزد شاه می‌باید چندین روزها در آنجا می‌ایستاد، از چندین امتحان‌ها می‌گذرد. یکی از امتحان‌های در برابر هنرهای جنگی، اسب توانی، گرز پرتایی، شمشیرزنی، دیگر هنرهای جنگی، پس از آنکه همه امتحان‌ها را سربلندانه می‌گذرد، می‌گوید که اکنون دانش او را می‌سنجیم. این هم یک اشاره فردوسی به آن است که جوانان در برابر دلیری و جسوری و یعنی دلاوری و کارنمایی‌ها باید خردمند باشند. و اگر جوانی که همین چیزها رو دارد، همین این هنرها رو و خردمند است، با عالی جناب است. پس از زال امتحان میکنند، یعنی موبدان می آیند، دانشوران می آیند، سوال میتونند و یکی از همون سوال‌ها همین گونه بود که میگویند که در یک بیابان یک نفر مرد سیاه‌پوش دست در دست تمام علف‌ها، گل‌ها رو می‌درود. برای او نه گل نه خار یگان فرق نداره، هر چی آمد او آن رو می‌روبد. تو چی رو در نظر داری؟ یعنی یک حکمت. و زال در همینجا درست جواب می‌دهد که این یعنی عجل است و چون اگر عجل آمد نه جوان است نه پیر است. و وقتی که به همین با چندین سوال‌های دیگری همین دانشمندان و موبدان جواب می‌دهند، شاه منوچهر او را خوش قبول می‌کند و می‌گوید که من در سیمای همین جوان هم جوانی دلیر، هم جوانی شجاعتمند، هم جوانی را دیدم که صاحب دانش و خردی بزرگ است. پس رازگی می‌دهد و این هم نشانی چی است؟ نشانی همون محبت، که اگر همون محبت، همون یعنی عشق رودابه برای همین گونه تاثیرها را داد، همین گونه انگیزه ها را داد. چطوری که در ابتدا هم گفتیم، ما از همین محبتی اصیل و صمیمی برای انسان ها، برای قهرمان ها امکان میدهد، به آنها یک نیرو میدهد و قوه میدهد که آنها به همین هدف های خودشون رسند. و یکی از دانشمندان ایرانی منوچهر مرتضوی هم در شاهنامه، در بابت شاهنامه وقتی کار میکند، مخصوص درباره موضوع عشق، یعنی در اونجا چندین نوشتجات دارد و در یکی از مقاله خودش تاکید میکند که محض همین داستان زال و رودابه از بزرگترین داستان عاشقانه فردوسی می باشد. و در همونجا تاکید میکند که در برابر همه مشکل‌ها، در برابر همه جبر سرنوشت و تقدیر، آنها توانستند که به همدیگر رسند و حاصل به هم آمدن رودابه و زال تولید رستم جهان پهلوانه که اساسی حماسی فردوسی است. و این نشانی چی است؟ از همون چیز نشان میدهد که وقتی که باز وحدت است، محبت است، صمیمیت است، صداقت است، ثمره های خوب میبرد. بله. و اگر به همون اندیشه های چندین نفر محققان یا دانشمندان هم نگاه کنیم، محبت این خودش یک اخلاق است، یعنی یک صمیمیت است. وقتی که انسان دوست می‌دارد و حرکت میکند، کوشش میکند که کارهای خوب رو انجام دهد. و دوستداری هم خودش یک نشان همین پاکی عفت است که محض در همین جا فردوسی در سیمای زال نشان داده است. و وقتی که وی با منوچهر وام میخورد، وقتی که از امتحان وی میگذرد، خودی شاه با او اجازه میدهد و میگوید که باید که این دلدادگان به وصل همدیگر رسند. چرا؟ چون که شاه کشوردار در سیمای زال یک نفری ارزنده میبینند، یک نفره که صادق، یک نفره که وفادار است. و باز یک چیز دیگر هست که در همین جا اشاره شده است در داستان زال و رودابه و تاکید فردوسی، می که در اونجا میگوید که ایرانی ها بیشتر به عرق و نژاد، اونجا به حیث یعنی گوهر به گوهر و نژاد اشاره میکنند. در اینجا چند مصاحبه میشد بین سیندخت و مثلا سام، یا سام با پسرش درباره همین میگوید و در اینجا تاکید میکند که فردوسی میگوید که به خاطر آنکه آنها یگان نفر را با فرزندشان خانه‌دار کنند، درباره نژادی و درباره عرق و میپرسند. و امروز این هم در ما تاجیکان هست. این یعنی از همون گذشتگان ما اومده است که نژادی و میپرسند، یعنی گذشتگان در اینجا گفتن که درباره عرق و نژادش گفتن، یعنی تبارش. و همین نکته را یکی از عالمان خاورشناس اروپایی با نام بوول تاکید میکند در نوشته است و حتی گفته است که آشکارا است که جامعه ایرانی به خانواده و تبار یعنی گوهر اهمیت زیاد میدهد. و منوچهر هم یا که سامی نریمان هم وقتی که همین چیزها رو میپرسند یا میبینند، این از آن شهادت میدهد که در گذشته هم البته برای به همدیگر بودن، به همدیگر رسیدن، برای با وصل آنها بودن، از این چیزها رو پرسش میکردن. و ببینید که وقتی که آنها با هم آمدن، در نتیجه همین با هم آمدن ها و پیوستگی آنها، یکی از پهلوانان بزرگ شاهنامه
آمد رستم که از تبار بزرگ است و همین نشانی محبت و دلدادگی آنها بود که آنها توانستند که به همین چیز رسند. و دیگر چیزی که در همین داستان زال و رودابه بسیار عمده است این عفت و پاکیزگی. هرچند که آنها دلداده بودند یکدیگر را خیلی دوست می‌داشتند، فردوسی بارها در اینجا تاکید می‌کند که همین سنت نیاگان ما، همین آداب، رعایت اخلاق در همین داستان خیلی خوب بیان شده است. اگر ما در مقایسه با دیگر داستان‌های عاشقانه گیریم نگاه کنیم یا با داستان‌های عاشقانه مثلا مملکت‌های دیگر نگاه کنیم می‌بینیم که فرقیت سراییدن داستان‌های عاشقانه فردوسی از آنها به کلی فرق می‌کند و همین چیز رو چندین نفر محققان شاهنامه هم تاکید کردند. از جمله حسین علی یوسفی در همین جا خودش میگوید که یکی از ویژگی‌های شاهنامه و نوشتجات فردوسی این در رعایت عفت کلام است و فردوسی همین چیز رو بارها در همین جا تاکید کرده است که ما در سیمای همه قهرمانان یا همه دلدادگان می‌بینیم، هم در اون قهرمان‌ها داستانایی که در ابتدا برایش گفتم و بخصوص در داستان زال و رودابه همین شده است. و دیگر چیزی که در همین داستان از همه چیزی مهم است در برابر اون چیزی که گفتیم وفا و عهد است. یعنی از سراپای داستان وقتی که نگاه میکنید آنها وقتی که به هم دیگر قول میتین همین قول رو اجرا میکنن و حتی وقتی که مادری رودابه هم به نزد سام نریمان میبیاد وقتی که میگوید که تو باید به همین قول استی و زال هم به خودی پدر در اینجا تاکید کرده میگوید که وقتی که عهد دادی تو باید اجرا کنی. چرا؟ میگه زمانی که وقتی در ابتدا گفتم چون زال رو در خردسالش به خاطر موی سفیدش از بهرش براندن و سیمرغ تربیت کرد، چون جوانمرد شد او رو باز آوردن به دربار و در همون دوره سام نریمان وعده داد بود که من برای تو هر آنچه که دلت خواست میکنم با خاطر آنکه روزهای گذشته را از یاد بری. و همینجا فردوسی بارها تاکید میکنه و میگوید که در تمام داستانهای عاشقانه خوبی و بزرگی تصویر فردوسی این است که آنها به همون عهد و وفای خود میرسند. یعنی در آخر خانه‌دار میشوند یا با آیین‌های نیک آنها با هم میشوند. این چیز رو ما هم در سیمای تهمینه و رستم دیدیم، هم در سیمای بیژن و منیژه دیدیم، هم در سیمای سیاوش و فرنگیس دیدیم و هم در سیمای زال و رودابه دیدیم که در همینجا همه اینها همین چیزها رو بسیار تحقیق کردن و بسیار خوب در همینجا بررسی گردیده است. و به همین وسیله داستان زال و رودابه من فکر میکنم که یکی از داستان‌های است که در برابر ضمن عشق پاک فردوسی چندین اندیشه‌های اخلاقی خودش در اندیشه‌های فرهنگی خودش در همینجا بیان داشته. به همین واسطه هم عنعنه‌های ما، هم رسم و رسوم گذشتگانی ما، هم پاکی و عفت، هم دوست داشتن، هم صداقت و وفا تصویر شده است. و یک چیزی نکته مهمی دیگری که در همین داستان تصویر شده است این درباره تربیت فرزند هم هست. وقتی که در همینجا سام وقتی که به زال لیزر یعنی به پسرش دعا میکند میگوید که اکنون وقتی که من تو رو در همین زابلستان راهبر تعیین کردم تو باید به همون زیردستان با محبت باشی و با آنها علم و خرد و دانش آموزی در برابر هنرهای جنگی که باید آنها در اطراف همین گونه وفادار باشند. و همین وفاداری، همین محبت، همین نتیجهش یعنی رستم داستان سیمای جهان پهلوانه که از محبت دو دل داده در اینجا پیدا شده است آمده. خب تشکر زیاد استاد. البته در شاهنامه فردوسی تصویرهای قهرمانانی که در حقیقت یعنی مهر و محبتی صمیمی داشتن بسیار است و چندین نفرها رو مثلا به مانند رستم و تهمینه و دیگران رو شما در اینجا ذکر کردید و به خاطر چی ما مثلا تنها وصف محبتی صمیمی و وفا در داستان زال و رودابه رو در اینجا بیان داشتیم. البته ما میتوانیم دیگر مثلا گوییم قصه ها رو نیز وابسته به این موضوع بیان داریم، لیکن متاسفانه وقتی برنامه برای این کار رو کردن به ما امکانیت نمیدهد و به اندیشه مثلا عموما بسیار محققان وصف محبت صمیمی و عهد و وفا در داستان زال و رودابه یکی از زیباترین ها هست و ما قرار دادیم که مخصوصا همین گوییم داستان زال و رودابه رو محبت صمیمی و عهد و وفای آنها رو
در برنامه امروزه بررسی نماییم و البته تماشابینان عزیز میتوانند با مطالعه کتاب شاهنامه درباره عهد و وفا و محبت صمیمی دیگر قهرمانان شاهنامه که در آنجا با قلم ابوالقاسم فردوسی خیلی زیبا تصویر شده است شناس شوند. و ما در آخر میخواستیم خلاصه خود را وابسته به موضوع امروزه بیان می‌داشتیم. سلامت باشید. میگن که نمیرد هر آن کس که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام او. چطوره که در همینجا گفتیم فردوسی غرض از سراییدن عشق، غرض از سراییدن داستان‌های دلاوری، این تربیت، این اخلاق بود و در یکی از نوشته‌های خودش دانشوری نامی شبلی نعمانی میگوید که فردوسی در برابر سراییدن همین داستان‌های عاشقانه در اونجا درباره اخلاق، درباره تعلیم، درباره سیاسی آداب سلطنت، درباره جذبه محبت سخن گفته است که و در حقیقت هم همین گونه است. یعنی فردوسی با واسطه سیمای همین قهرمانان خود برای ما، برای آیندگان، برای نسل‌های خودش، برای کل مردمان سخنشنو و سخنفهم پند می‌دهد که بنیاد دنیا با محبت است. دوستداری، نیکی، اخلاق خوب و صمیمی بودن، وفادار و با صداقت بودن، این نشانی جوانمردی است، نشانی آدمگری است و محض همین ارزش‌های بلند هستند که انسان را نگاه می‌دارند و برای انسان‌ها هم متکی هستند. و پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان هم در کتاب شاهنامه که بازنشر شد در همونجا در سرسخن آوردند که موضوعهای دلاوری، دانش و خرد و راستی و راستکاری از زمره همون موضوعهایی است که از زمان فردوسی تا امروز هم همون گونه که هست همون ارزش خودش رو گم نکرده است و برای جامعه مردم امروز هم ضرور است. من تمنا میکردم که مردم ما به همین محبت، به همین صداقت، به همین وارستگی خویشتن را پیروی دهند، همین گونه با صداقت و وفادار باشند، شجاع و دلیر و دلاور و وطن دوست باشند و در برابر همین خیرتمند و چاره‌ساز و نفران شوند که همه وقت با همین ارزش‌های بزرگ معنوی خویشتن را پیروی دهند. تشکر زیاد استاد برای چنین یک صحبتی که در حقیقت صحبتی صمیمی هم شد. انسان در حیات خود اگر یک محبتی صمیمی داشته باشد، محبتی صمیمی مثلا به وطن داشته باشد، محبتی صمیمی به دولت خود داشته باشد، محبتی صمیمی به پدر و مادر، به فرزندانش، به همسر خودش داشته باشد، البته اطمینان کامل دارم که چنین انسان در حیات خود همیشه خوشبخت است و بیهوده نیست که مثلا امروز که این اثری بیزوالی ابوالقاسم فردوسی که مثلا بعد چندین عصرها امروز تا حال وردی زبان تمام مردم هست، نه تنها مردمی فارس زبان، نه تنها مردمی ما تاجیکان، بلکه مردمی جهان گویم هم خطا نمیکنیم چون که به چندین زبان ها ترجمه شده است. البته بینید که این اثری بیزوال در اثری بیزوال درباره عشق و محبت، محبتی صمیمی، عهد و وفا که زمان امروز چقدر که گفتی در حقیقت پیشوای ملت در آغاز همون کتابی که بازنشر شده است و به دست هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به هر یک عائله تقدیم کرده می شود ذکر کردن. یعنی امروز جامعه ما نیز به همین مخصوصا گریم به عهد و وفا نیاز دارد. امروز متاسفانه بعضا حالت‌های میشد که مردم عهد شکنی میکنند، گوییم به راهی کج میروند، به راهی بد میروند که البته عاقبتی خوب ندارد آنها. و امید میکنیم که تماشابینان عزیز از همین تماشای برنامه فردوسی و شاهنامه او به خلاصه می آیند که وقتی که به خاندان آنها همین کتاب شاهنامه یعنی تقدیم می شود، لااقل در همین حالت یک بار میگیرند ورق میزنند، شاهنامه رو میخوانند، چون که شاهنامه یکی از بزرگی های شاهنامه باز در آن است که با زبان ساده نوشته شده، یعنی چندین عصرها پیش نوشته شده است، لیکن امروز مردمی عامی نیز با مطالعه آن، با قرائت آن را به مضمون آن درک میکنند و البته برای خود یک منفعت های میبردارند. استاد عزیز، ما برای اشتراکتان در برنامه فردوسی و شاهنامه او به شما عرض سپاسی خویش را بیان می‌داریم و بینندگان گرامی، ما امروز با
муҳаммадшоҳ мирзозода, муовини ректори донишкадии илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, доктори илмҳои филологӣ, мавзӯи васфи муҳаббати самимӣ ва аҳду вафо дар шоҳномаи Фирдавсиро мавриди баррасиву таҳлил қарор додем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. хайр то барномаҳои оянда саодатманду хонаобод бошед.